आज पुरी जिला ब्रह्मगिरी ब्लॉक तलमाल ग्राम पंचायत लघुचाप जनित वर्षा एवं बन्या प्राणी हंतसंत विभिन्न अंचल चाषी मान समस्या बोली देखते पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय प्रतिकार क्रियानुष्ठान आवाहक बिहारी बंधु पलाई सभापति देवराज बलियार सिंह एवं संपादक रघुनाथ साहू चाषी मान बुड़ी जाइथिबा चाष जमी देखि दुख प्रकाश करने सहित ब्रह्मगिरी निर्वाचन मंडली चारोटी केनाल पुनरुद्धार करागले एभली समस्या देखा मिलबनी गणमाध्यम को सूचना दी कार्यक्रम को परिचालना करिबारे बुद्धिजीवी सम्मेलन ब्रह्मगिरी एवं राज्य कृषि बाहिनी संपूर्ण सहयोग करथिले। अरे रमेश आज्ञा ଟିକେ ପରିଚୟ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ତଳମାଳରେ ଆଜି ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଉ ବର୍ଷା ଜଳ ଯୋଉ ମାଡ଼ିଛି ଧାନ ଜମି ପୁରା ପଚିକି ସଢ଼ୁଛି କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୟା ଉପରେ ହିସାବରେ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ସଭାପତି ନାଁଟା ହେଉଛି ଦେବରାଜ ବଳିଆର ସିଂ। ये जो जगह आप छिड़ा ये हूँ तलमाल मोर गाँ ये तलमाल मौजार ब्रह्मगिरी अंचल अनेक क्षति होते तलमाल सब जेहेतु दया लुणा राजुआ ये समस्त नदी एकत्रित हो गोटे जगार या पानी यार बन्या जल समस्त जमी शारद फसल बुणी थे एगुड़ा सब क्षति हो जाती आज पर्यंत कौन प्रशासनिक स्तर आरआई तहसिलदार एमाने आसिक दृष्टिपात करना तेणु चाषी कूल हंतसंत होती चाषी कूल केमती क्षतिपूरण पाइबे आम सरकार पाखे दाबी करुचु जो केनाल कंक्रीटीकरण कहले निकट में आप देखिक आसिले आम बढ़ई ज्वर बोली गोटे निकट में गोटे बालिकुदा ज्वर एगुड़ाक जदि जल निष्कासन तार पुनरुद्धार न करा जाए चाषी कूल ता द्वारा अनेक क्षति होती तेणु चाषी कूल किपर उपकृत हेबे जो क्षति हल करते विहन बुणी थे विहन गुड़ाक नष्ट होगला तेणु तार क्षतिपूरण कि भाव में पाइबे आम सरकार पाखे दाबी करूँ जदि आम कथा को न शुणती आम जनगर्जन करूँ विक्षोभ करूँ संग्राम केबे मरी नहीं संग्राम सरी नहीं ये गाँ ठारू दिल्ली ठारू ए पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत ये चाषी कूल आंदोलन चली चलो परिचय रखु मो ना रघुनाथ साहू पुरी जिला प्राकृतिक विपर्यय क्रियानुष्ठान कमिटर मो संपादक अच्छी तो बर्तमान जो आमर नदी बड़ी पानी एवं जो वर्षार पानी लघुचाप जनित वर्षार पानी बर्तमान चाषी मान क्षताक्त कर बर्तमान जहाँ चाषी क्षताक्त होती तो भरणा करहबनी पुरी जिले में सर्वोच्च वर्षार परिमाण 349 ml होता माने 349 माने पाखापाखि 4.5 फुट 5 फुट पानी वर्षा है। देखंतु चाषी निजे चाष कर केते कष्ट चाष करथिला ये जो ड्रेनेज व्यवस्था नथिबारु ये बतन देखंतु गहिर को पाखापाखि 4.5 फुट पानी धान बिल उपर 4.5 फुट पानी जमीबो ये तो 10 दिन बेलू सब धान गछरा सब सड़ी जाए 4.5 फुट 5 फुट पाखापाखि जम्बर बिल में पानी जमा ब्रह्मगिरी अंचलटा कहले खाली यही जगह आम ठिया ता नुहे ब्रह्मगिरी अंचल माने कहले गोरुवाल पंचायत ठारू आरंभ करी एपटे कृष्ण प्रसाद पर्यंत
ମାନେ କିଛି ଢିପ ମୌଜା ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତ ଖାଲ ମୌଜାରେ 4.5 ଫୁଟ 5 ଫୁଟ ପାଣିରୁ କମ ନାହିଁ। ଏପଟେ ତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ହେଇପାରନ୍ତା ଏପଟେ ଯେତେ ପାଣି ଆସୁ ଯେତେ ବନ୍ୟା ଆସୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଲି ହେଇକି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତେ ତାର ଧାନ ଫସଲଟା ତାର ସେ ଚାଷ ଆୟଟା 2 ଗୁଣା ବଢନ୍ତା ବୋଲି ଯୋଉ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିଏ ବିଚନ୍ତି 36 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀର ଆୟ 2 ଗୁଣ ବଢେଇବେ ତାହେଲେ ହେଇପାରନ୍ତା। ଏ ତ ଡ୍ରେନେଜ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଏଠି ଚାଷ କିଏ ଚାଷ କରିବେ ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପଡିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ ଲୋନ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଷ ଋଣ ଛାଡ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯେମିତି ଏକର ପିଛା 5,000 କି 10,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେଇଟା ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ଚାଷୀ ହଉଛି ଦେଶର ମୂଳଦଣ୍ଡ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚିଲେ ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଯଦି ଏଭଳି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସହଯୋଗ କରାଯାଏ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କୃଷକ ମାନେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନ ବଞ୍ଚିବେ ଦେଶର ଯଦି ଭାରସାମ୍ୟଟାକୁ ରଖିବା ଲୋକ ହଉଛି ଇଏ ଚାଷୀ। କାରଣ 70% ଚାଷୀ ସବୁବେଳେ ଜିଏସଟି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ତାର ଆଉଟପୁଟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ 30% ଲୋକ ଜିଏସଟି ଦେଲେ ତାର ଆଉଟପୁଟ ସବୁବେଳେ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଗୋଦାମର ତଳ ଅବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜାବର ଚାଷୀ ଭଳିଆ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମତାମତ ଦେଇକି ସରକାରକୁ ଦେଖେଇଦେବ ମୋ ବିଲ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି ତମେ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯଦି ମୋ ପ୍ରକୃତରେ ଚାଷ କ୍ଷତି ହୁଏ ମୁଁ ଯଦି ଗରିବ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଦାୟୀ କରିବି ମୁଁ ସରକାରକୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ କରିବିନି। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ପରିଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ସାରା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ କରିଛି। ଚାଷ ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଧାନ ଆରଦ ଧାନ ବୁଡି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି କଣ ରଖିବେ 30 ନମ୍ବର ଜୋନର ଆଜି ତଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି କଣ ଦାବି ରଖିବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ? ମୁଁ ଆମର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରତିକାର କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବାହିନୀର ଆବାହକ। ଆଜିର କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଗତ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଏଠି ବିଶେଷ କରି ଦୟା ଭାର୍ଗବୀ ରାଜୁଆ ମକରା ଲୁଣା ଏ ନଦୀର ପାଣି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁରା ପ୍ଲାବନ କରିଛି। ଯେଉଁ ଯାହାର କି ଚିର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସୂତ୍ର ଦଉଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାର ଏଯାବତ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳମାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁର ଯେଉଁ ଧାନ ଜମି କରିଥିଲେ ଫସଲ କରିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଳପ୍ଳାବିତ ହେଇକି ଅଛି। ସବୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷିଜୀବୀ ସମ୍ମିଳନୀ ତରଫରୁ ଏ ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭାର୍ଗବୀର ପାଣି ଏଠି ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଆଉ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦୟା ପାଣି ବି ଏଠି ଆସୁଛି। ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଆଉଟଲେଟ୍ ଚିଲିକାକୁ ଦେଇକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଯାଇପାରୁନି। ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଜୁଆର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପାଣି ବି ଖଲାସ ହେଇପାରୁନି। ତେଣୁ ଧାନ ଫସଲ ଯାହା ଚାଷୀ କରିଥିଲା ଯଦି ଏଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯଦି 10-15 ଦିନ ରହିଯିବ ସେ ନଡ଼ା ହେଇଯିବ ପଚା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସରକାର ସେଥିପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠୋସ୍ ନେବାକୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ। ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଦୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନାଲ ତା ସହିତ ତଳ ଭର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି। ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଅତୀତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ 12ଟି ଖଲାସ କେନାଲ ପ୍ରମୁଖ ଖଲାସ କେନାଲ ଅଛି ଆମର ଏକନାଳିଆ ଗବନାଳିଆ ଚଉଦମୌଜା ତାପରେ ଚଉଦେଶ ତାପରେ ଭାର୍ଗବୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁଆଠି ଯାଇକି ଭାର୍ଗବୀ କେନାଲ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଯେଉଁ କେନାଲ ସବୁ ଅଛି ଏମିତି 12ଟି ଖଲାସ କେନାଲ ଅଛି। ଡ୍ରେନେଜ ଡିଭିଜନରେ ତାକୁ ସବୁ ସୂଚିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଲାଇନିଂ କରାଯିବ। ଲାଇନିଂ ଅର୍ଥ ଯଦି ସେ ଯେମିତି ହେଇଛି ଆମର ଉଦାହରଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇକି କହୁଛି ଯେ ପିପିଲରେ କିଛି ହେଇଛି ଯଦି କେନାଲ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯଦି ହବ ତାହେଲେ କଂକ୍ରିଟ ବେଡଟା କଂକ୍ରିଟ ହବ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ହବ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ଠିକ ଭାବରେ ହବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଚୁଙ୍ଗ ଫସଲ ହବ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବ୍ୟାରେଜ କରିକି ପାଣିଟାକୁ ଅଟକେଇକି ପୁଣି ଚାଷୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଟା ଫସଲ ହବ। ତେଣୁ ଦିଟା ଫସଲ ହେଇପାରିବ କେନାଲ ଲାଇନିଂ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ 1200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଚାଷୀ ବ୍ଲକରେ ଯେ ପଇସା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମିଳିତ ଭାବରେ ଆକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଆମେ କହୁନୁ ଏକାଦିନେ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରନ୍ତୁ। କେନାଲ କଂକ୍ରିଟାଇଜେସନ କଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଭୂତ ଉପକାର ହବ
ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହବନି ଏବଂ ଦୁଇଟା ଫସଲ ହବ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ହବ, ଲୋକଙ୍କର ମାନଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥନୈତିକ ବଢିବ, ସବୁ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଦାବି। ତ ଯୋଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ନ କରାଯାଏ ଆପଣ କିଭଳି ବିକ୍ଷୋଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ବିକ୍ଷୋଭ ସବୁ ଗାଁର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକଠି ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ମେମୋରାଣ୍ଡମ ଦେବୁ, ସ୍ମାରକପତ୍ର। ଯଦି ସେ ସରକାର ସେଥିରେ ନ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ବସିକିରି ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯେମିତି ସରକାର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଜିକାଲି ଆନ୍ଦୋଳନରେ କେତେ କଥା ହଉଛି, ଜେନ୍ ବାଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ମୋଦି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବି ଇସ୍ତଫା କରାଇଦେଲେ, ତ ସବୁ କଥା ଜନଶକ୍ତି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଚାଷୀ ଯଦି ମାତିବେ, କିଛି ରହିବନି, ସବୁ କଥା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ପୁରୀରୁ ରମେଶ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଉପାନ୍ତ ଖବର।